So in last class we discussed about the torque of the current loop, a rectangular loop. When we placed a rectangular loop inside the uniform magnetic field, this loop experience what? Then experience it experience a torque, right? The expression of the torque is I AB sin theta for a single coil. For n number of coils, N I AB sin theta. This is for n number of coils. The another expression tau is equal to M B sin theta for a single coil in terms of magnetic dipole moment. For a n number of coils, N B sin theta. So this is what? This is the torque experienced by that rectangular loop inside the uniform magnetic field. With the help of these concepts, we have to study a device that is called a moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer. Then now generally galvanometer anta kariyodu rudi. However, a galvanometer is a device which is used to detect the presence of electric current and measure the electric current in the electric circuit. This one is the basic device to measure electric current. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ is the device which is used to detect the presence of electric current in the circuit and also it measures the small amount of current in the circuit. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಮಾಡಾಕ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. So in order to study this device we have to follow the steps. The first one is introductions. Introductions. We have to introduce that device. Introduction. It is a device. It is a device. It is a device. It is a device used. Is a device used to detect. Used to detect. Used to detect. Or measures, detect or measures, used to detect or measures a small amount of current in the electric circuit. Used to detect or measure small amount of current in the electric circuit. This is the introduction. Next one is on what principle this galvanometer works. Principle. So it works on the principle of fear. When we placed a rectangular coil or a loop inside the uniform magnetic field, it experiences what? Torque. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಡಿವೈಸ್ principle. When a current carrying coil when a current carrying coil placed in the uniform magnetic field when a current carrying coil is placed in the uniform magnetic field, it experience what? Torque. It experience torque. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈ ಟಾರ್ಕ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಜಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ JD is equal to NIAB sin theta and this one R ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ or this expression. Brother, next diagram and description. Diagram. So ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದು? when a rectangular coil or current carrying coil placed in the uniform magnetic field, it experiences what? Torque. The expression of the torque is NIAB sin theta for n number of coils. Here n stands for number of turns, I stands for current, A is area of the coil, and B is magnetic field, and theta is the angle between area vector and magnetic field in this expression. So in this expression, M stands for magnetic dipole moment, B stands for magnetic field, N is the number of coil, theta stands for the angle between magnetic dipole moment and magnetic field. ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ the torque is maximum when the value of theta is equal to 90 degree. This torque is maximum when theta is equal to 90 degree. So when theta is equal to 90 degree, the coil experiences a maximum torque. The expression of that maximum torque, maximum deflecting torque, is equal to in baribodu NIA, B baribodu R. Maximum torque is equal to N M B baribodu. ಹಾಗಾದ್ರೆ in order to get the maximum torque ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ the area of the coil is fixed. ಏರಿಯಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I stands for what? Current. ಈಗ ನಾನು 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫ್ಲೋ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಏರಿಯಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನೆನಪಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ the angle between the area vector and magnetic field should be 90 degree. ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರೋ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. In order to maintain theta is equal to 90 degree, we use a radial magnetic field. theta is equal to 90 degree ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಇದೆ. ನಾರ್ತ್ ಈ ತರ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ರೇಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ನ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ
ವೈರ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಂಗಿರ್ತೈತಿ. ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗಿರ್ತೈತಿ. This is the direction of what? Magnetic field, and this is the area vector. Angle ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ಇದೇ ಲೈನ್ ಹಿಂಗ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅವಾಗ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇವಿಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವಾಗ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಕಾಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಹಿಂಗ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹಿಂಗಾಗೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ತರ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ನ ಎದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಕಾಯಿಲ್ ಯಾವುದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಲಿ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 90 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಉಳಿದು ಬರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ in order to make theta is equal to 90 degree we use radial magnetic field. ಯಾವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೇಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನಮಗೆ? ಥೀಟಾ is equal to 90 ಡಿಗ್ರಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ತರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೇಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. This is North Pole. ಈ ಕಡೆ ಇದು South. ಇದರ ನಡುವೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಾಯಿಲ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So here we used a soft iron core. ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರಿಗೆ ವೈರ್ ಅನ್ನು ಸುತ್ತೀವಿ. ಈ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Place a rectangular coil like this. Is the current flow ಮಾಡ್ತೀವಿ. And this is the excess ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಕಾಯಿಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಾಯಿಲ್. ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಬಹುದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. This is placed in a chamber like this. Coil, and this one is hair spring. We have to hair spring, right? And these are strong
So this radial magnetic field provides theta is equal to 90 degree. Theta stands for what? This is the angle between area vector and magnetic field. ಅಥವಾ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಥೀಟಾ is equal to 90 degree ಮಾಡ್ತೀವಿ. And here the area of the coil is fixed, number of coils also fixed. Next, the magnetic field strength is also constant. In these situations, the torque experienced by this coil is, that is a deflecting torque. Deflecting torque is equal to N I A B sin theta. Here theta is equal to 90 degree. Therefore, the deflecting torque is equal to N I A B. This is equation number 1. In this case, the number of turns is fixed, area of the coil is fixed, magnetic field is fixed. From these expressions, so the expressions nalli I current ಏನಾಯ್ತು current flow ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, right? current flow ಮಾಡಕತ್ತು ಅಂದ್ರೆ it starts to experience the torque. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ magnetic field constant ಇದೆ B, area of the coil constant ಇದೆ, number of turns ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀವಿ, 2 ತಗೋಬಹುದು, 3 ತಗೋಬಹುದು, 4 ತಗೋಬಹುದು, ರೈಟ್? ಇದರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. n ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ n ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇವಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ the deflecting torque is directly proportional to the current flowing through that coil ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. n ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, a ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, b ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that deflecting torque is directly proportional to current. ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಎರಡು ಏನಿದಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಬರ್ದಾಯ್ತು? So this is what when current flows through a terminals in the coil, when current flows in the coil, the torque is created. When the current flows in the coil, the torque is created, and this torque is directly proportional to that current. Torque is created, and the torque is directly proportional to what? Current. When this coil starts to rotate, what happens? Here we connected a hair spring. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಕತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಟೈಟ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಚಾವಿ ಕೊಡೋ ಗಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಿಸಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಟೈಟ್ ಅಂತ ಚಲೋ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಗಾಡಿ ಚಾವಿ ಕೊಡು ಗಾಡಿ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಚಾವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್? ಕೊಟ್ಟು ಕೈ ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಕತ್ತಂದ್ರೆ ಇವೇನಿದಾವಲ್ಲ ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು, ಇವು ಟೈಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೋ, ಈ ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಉಲ್ಟಾ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದು ಹಿಂಗ್ ಗರಿಯಾಗತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಇದೇನಾಗಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ, ರೈಟ್? ಈ ತರ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬೆರಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ತರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಂಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಕತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ರೀಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆ ಟಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಹಿಂಗ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಕತ್ತಿದ್ದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಲ್ಸೋ ಕೆಲಸನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೆಳಗ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂಗ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಉಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. when a coil starts to rotate, when a coil starts to rotate, when coil starts to rotate, an opposite torque, when coil starts to rotate, when coil starts to rotate, an opposite torque generated in the hairspring. When coils to start rotate, an opposite torque generated in hairspring. The expression of that torque, that is a restoring torque, that is equal to K into pi, where K stands for spring constant. And pi stands for what? Deflection angle. Deflection angle. This is equation number 3. When coil rotates and stops, ಕಾಯಿಲ್ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗ್ಕೊಂತ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಯಿಲ್ ತಿರುಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ತಿರುಗೋದು ನಿಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಪೋಸಿಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಿರುಗಿಸ್ತೇವೆ, ಮುಂದೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಟಾರ್ಕ್, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್, in this case when a coil rotate and stop, the deflecting torque is equal to this restoring torque, or the torque produced by the spring. We have the expression of torque due to electric current, N I A B is equal to restoring torque K pi ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ I is equal to ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ, K pi divided by N A B. I is equal to K N A B. Here K is a spring constant, N is number of turns, A is area of coil, B is magnetic field. ಹಾಗಾದ್ರೆ the electric current is equal to K N A B into pi, deflection. ಹಾಗಾದ್ರೆ here K N A B are constant ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ K divided by N A B is a constant is called G, where G stands for galvanometer constant.
ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಂತ ಕೊಡಿ. K stands for what? Galvanometer constant. ಹಾಗಾಗಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 4 ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು? I is equal to G into pi. So ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we can write the current is directly proportional to deflection. Current is directly proportional to deflection. So here the current deflection is directly proportional to current, and the current is directly proportional to deflection what we observed in this indicator. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಜಾಗದಾಗಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, that is the deflection, right? So this deflection is directly proportional to the current which is flowing in this coil. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಾಗ ಈ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಈ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ? ಕರೆಂಟ್ ಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ನೆನಪಿರಲಿ. ಬರೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ we have 1 ampere of current. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ampere ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈರ್ ಇಲ್ಲ 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು? 2 into 10 to the power -7 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು? 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಕರೀತೀವಿ. ಈ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾನು 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ 0 ದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ? 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. 1 ಆಂಪಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾನು 10 ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಹೌದಾ? 10 ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಎರಡನೇ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ 1 ಆಂಪಿಯರ್, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿದ. ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ? 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಇದಾವಲ್ಲ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಎರಡನೇ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಿಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಂತ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ. 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ನಾನು ನೋಡಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಎರಡನೇ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 0.2 ಆಂಪಿಯರ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಲೈನಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ 4ನೇ ಲೈನಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ 0.4 ನೆನಪಿರಲಿ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು? 1 ಆಂಪಿಯರ್. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾನು 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಒಳಗಡೆ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಡಿವೈಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋದ್ರ? Current is directly proportional to the deflections. To make a very sensitive galvanometer, we have to make some arrangements. Next concept is sensitivity of galvanometer. Sensitivity of galvanometer. So we have two sensitivities. One is current sensitivity, current sensitivity ಇದನ್ನ ನಾವು IS ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, current sensitivity. So current sensitivity is the ratio of current sensitivity is the ratio of current per unit deflection.
current per unit deflection is called what? Current sensitivity. Current per unit deflection. From equation number 4, I divided by pi. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನಾವು? By using this equation, ಈ pi ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I divided by pi ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ I divided by pi from equation 4, is is equal to K N A B. So this is the expression of what? Current sensitivity of galvanometer. Equivalent questions ಕೇಳಬಹುದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ the current sensitivity of galvanometer is depends on what factors? It depends on spring constant, number of turns, area of the coil and magnetic field. However, in order to increase the current sensitivity of the galvanometer, we have to use the value of K is very small. ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರಬೇಕು? ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ IS ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ರೈಟ್? ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the value of K should be small. ಹಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಕೂದಲು ಎಳೆ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕೂದಲು ಎಳೆ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಡಿವೈಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ VS ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ is the voltage per unit deflections. That is ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಿದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು IS is equal to NAB divided by okay. ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡಿವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So in order to make current sensitivity, we have to increase the number of turns, have to increase the area of the coil and strength of the magnetic field. ಇವು ಮೂರನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಡಿಮೆ ತಗೋತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ IS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು? ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು. IS value ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ the value of K should be small. To increase this one, ಈ IS ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ the value of K should be ಏನಿರಬೇಕು? ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ here we use a hair spring. ಈ hair spring ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳ K value ಏನಿರ್ತೈತಿ? is very small. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು hair spring ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. Next, voltage sensitivity. This is the deflection per unit voltage. Deflection per unit voltage ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. This is a voltage sensitivity. From equation number 4,
So equation 4 ಇಂದ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. Here V is equal to, with the help of the Ohm's law, V is equal to I into R ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. Voltage sensitivity is equal to deflection per unit voltage. With the help of Ohm's law, V is equal to IR. ಹಾಗಾದ್ರೆ voltage sensitivity is equal to deflection divided by I into R ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 by R into pi divided by I. From equation number 4, pi divided by I ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? 1 by R into N AB divided by, okay, so this was what? Voltage sensitivity. Here R stands for resistance of the coil. R ಅಂದ್ರೇನು? resistance of the coil ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಎದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ and spring constant, resistance of the wire which we used here. Number of terms ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್? ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರಬೇಕು? ಈ ವಿಎಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಂಗ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ವೈರ್ ಅದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಲೆಂತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ ಇದ್ದ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಂಗ ಏರಿಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏರಿಯಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ವಿಎಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರೋಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ, ಆ ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತಳ್ಳನ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಈ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀರಿ. ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನ ಬರೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. ಈ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ measures the small amount of current in the electric circuit. ಅದು ಒಂದೇದು. ಎರಡನೇದು, with the help of this device we can measure electric current as well as electric potential. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? we can convert this galvanometer into a current measuring device, that is a ammeter, and potential measuring device voltmeter. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ?
ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. ಈ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಮೀಟರ್ ನಾಗಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನಾಗಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅಮೀಟರ್ ದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ನೆನಪಿಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್, ಏರಿಯಾ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನ ನಾನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಡಿವೈಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಒಂದು ಅಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ we will study how to convert this galvanometer into ammeter and voltmeter. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.